नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 6 तारिख शनिवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर निजुक्ति व्याधिर आंटीबायोटिक औषध देवा आम सरकार आरंभ करिछि। विभिन्न परीक्षा पूर्वर दुर्नीति होउतला। आम सरकार आसिबा परे ठीक ढंग से परीक्षा करा जाउछि। जो माने दुर्नीति करुछन्ति सेमानक विरुद्ध रे कठोर दंड देवार व्यवस्था करा जाउछि। आउटसोर्सिंग कहार शिशु थिला विरोधी कहंतु आमे ताकू कबर देवा प्रक्रिया आरंभ करिछु। लोक किभଳି काम पाई बाहर को न जिवे तार प्रक्रिया मध्य सरकार आरंभ करिसंती। निर्वाचनी प्रतिश्रुति मुताबक 3.5 लाख नियुक्ति दिया जिवो। 1.5 लाख सरकारी स्थायी नियुक्ति दिया जिवो एवं 2 लाख प्राइवेट चाकरी दिया जिवो। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु। जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर दशम परीक्षा पई परीक्षा सूची प्रकाश। फेब्रुआरी 19 रु मार्च 2 जाय हेबो परीक्षा। गोटिए सिटिंग रे सकाळ 9 टारो 11:30 जाय चलिबो परीक्षा। केवल गणित पई अधिक 15 मिनिट समय मिलिबो। फेब्रुआरी 19 रे मातृभाषा परीक्षा, 21 रे इंग्राजी परीक्षा, फेब्रुआरी 23 रे हिंदी एवं संस्कृत परीक्षा, 25 रे विज्ञान एवं 27 रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा हेबो। मार्च 2 रे हेबो गणित परीक्षा। दशम परीक्षा पई परीक्षा सूची प्रकाश होईछि। परवर्ती खबर पर्यटन सहर पुरी। श्रीजूंको दर्शन संगकु सुदीर्घ बेलाभूमिर मजा नेउथबा एठाकु धाई आसंती पर्यटक। मात्र विपर्यस्त परिमल व्यवस्था जगु अनेक समय निंदित होइथाय सहर। मात्र एबे सहरर परिमल व्यवस्था सुधारिबाकु अंटा भिड़िछि पौर प्रशासन। सहर रे आउ एणेतणे पड़िबनी अलिया आवर्जना। मध्य प्रदेश भोपाल एवं इंदौर महानगर निगम ढांचारे पुरी पौरपालिका हेबो सफाई अभियान। एथिलागि पुरी पौर कार्यनिर्वाही अधिकारी इंदौर एवं भोपाल जाई सेठाकर व्यवस्था अनुधान करछन्ति। खूब शीघ्र ए प्रक्रिया आरंभ हेबो। सहरवासी को कराजिबो सचेतन। पुरी बासिंदा आनिकी अलिया गाड़ी रे कठिन एवं तरल वर्ज्यवस्तु पृथक भावे देबे। याकू संग्रह कराजिबा परे वर्ज्यवस्तुर प्रक्रियाकरण कराजिबो। सेपरि रास्ता घाट रे अलिया पकाइले हेबो जरिमाना। परवर्ती खबर राज्यर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संस्कार आनिबा पई ओडिशा सरकार प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम रे परिवर्तन आनिबाकू योजना करुछन्ति। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार विधानसभा रे एही सूचना दैछन्ति। ए प्रश्नर उत्तर रे मंत्री कहिसन्ति जे स्कूल गणशिक्षा विभाग अधीन रे थिबा समस्त विद्यालय प्रथम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत वर्तमान रो पाठ्यक्रम रे संपूर्ण परिवर्तन कराजिबो। पाठ्यपुस्तक परिवर्तन पई प्रस्तुति प्रक्रिया पर्यायक्रमे जारी रहिछि बोली गणशिक्षा मंत्री कहिसन्ति। जातीय मानस सहित समन्वय रक्षा करिया पई सरकार पाठ्यक्रम संशोधन बेले एनसीईआरटी ढांचा को अनुसरण करबाकू योजना करछन्ति। प्रोफेसर नित्यानंद प्रधान को अध्यक्षता रे प्रथम रु अष्टम श्रेणी पई पाठ्यक्रम रो पुनः डिजाइन पई एक उच्च स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। परवर्ती खबर स्थगित हैला एनएम रो द्वितीय वर्षर गतकाली रो परीक्षा। पंचम पेपर मिड वाइफेरी परीक्षा स्थगित रहिछि। परवर्ती निर्देशनामा पर्यंत परीक्षा स्थगित निर्देश दिया जायछि। ओएनएमईबी पक्षरु निर्देशनामा जारी होइछि। परीक्षा आरंभ पूर्वरु प्रश्नपत्र लीक नै अभियोग होइतला। एनएम परीक्षा पत्र लीक नै विधानसभा रे कांग्रेस विधायक राजन एका प्रश्न उठाइथिले। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रे प्रसंग उठाइले कांग्रेस विधायक राजन एका। परीक्षा को बातिल सह तदंत करी कार्यानुष्ठान नेबे की बोली प्रश्न करथिले विधायक। परिश्रम करी परीक्षा पई प्रस्तुत होइथिबा परीक्षार्थी माने परीक्षा केन्द्रରୁ निराश होई फेरिछन्ति। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली रो हैदराबाद हाउस रे साक्षात करिसन्ति। बैठक समय एक प्रमुख राजनैतिक संकेत देखा देइथिला। पुतिन स्पष्ट भावे कहिथिले जे रूसिया अमेरिका समेत अनेक देश सहित यूक्रेन युद्धर शांतिपूर्ण समाप्ति पई विकल्प गुड़िक उपरे विचार करुछि। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाई कहिसन्ति जे भारत सर्वदा यूक्रेन रो परिस्थिति प्रति एक गंभीर एवं संतुलित आभिमुख्य बजाय रखिछि। अन्य पक्षरे प्रधानमंत्री मोदी रूसिया नागरिकों को एक बड़ उपहार दैछन्ति। से कहिसन्ति आमे शीघ्र रूसिया नागरिकों पई एक मागणा 30 दिनिया ई पर्यटक भिसा एवं 30 दिनिया ग्रुप पर्यटन भिसा आरंभ करिबु। हमर बंधुता भविष्यत रो विश्व स्तरीय चैलेंज रो मुकाबिला करिया पई हमकु सशक्त करिवो। परवर्ती खबर खूब शीघ्र स्वाभाविक होई पारे विमान उड़ाण। देशव्यापी इंडिगो विमान चलाचल रे महाविभ्राट परे निज निष्पत्ति प्रत्याहार कला डीजीसीए। 4 दिन रे 1000 रु अधिक विमान उड़ाण बातिल हेबा परे बेसामरिक विमान चलाचल महानिदेशालयर बड़ पदक्षेप। विमान कर्मचारी रोस्टर बा कार्य निर्घंट संपर्कीय शर्त मानि नैछन्ति डीजीसीए।
ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ କ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଆରାମ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ପଛରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରୋଷ୍ଟର ତିଆରି ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 48 ଘଣ୍ଟା ଛୁଟିକୁ ସାପ୍ତାହିକ ବିଶ୍ରାମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ସାମରିକ ଭାବେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଡିଜିସିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ଟି20 ଲାଗି ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି। ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ରହି ଟିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ। କିଏ ରାତିରୁ ଆସି ଲାଇନ ଲଗାଇଛି ତ କିଏ ଭୋରରୁ ଶୀତ କାକରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଟିକେଟ ମିଳିବା ପରେ ଖୁସି ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଠେଲାପେଲା ସହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବାରବାଟୀରେ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି। ଟିକେଟ ବିକ୍ରିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ କରି କରାଯାଇଥିଲା ବାଉନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ୟାଲେରୀ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଦର 1100 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଦଲାଲ 6000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲ ଏନକ୍ଲୋଜର ଟିକେଟ ଦର 6000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 10000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏନେଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ମୁରବିରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 100 ବିଓ ପଦବୀ। ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3 ବ୍ଲକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 2 ବ୍ଲକ, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଭାରି ଟେକ୍ନୋସାଭି। ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ। ତଥାପି ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁତିନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କିଛି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସିଏଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପୁତିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏହିପରି ଡିଭାଇସ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ ରାଜନଗର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି କି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ 11,681.50, ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 1241.56, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର 1303 ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 6635 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ। ମୋଟ 31.835 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 1430 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 261 ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, 449 ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, 710 ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ 6ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଶାୟୀ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସରିଛି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 556 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 89.96କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 19 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିନର ଶେଷ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା 89.96କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡଲାର ସୂଚକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରିପୋର୍ଟ ମୁଦ୍ରାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିକ୍ରୟ, ଦୃଢ଼ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରା 90.36କୁ ଖସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନ ପାରି ଫେରାଇ
ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରାଜକୋଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଟଙ୍କାଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ରୁଷ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି।